किताब मुहारिबीन मिन अल कुफ्री वर्रिद्दा यानी दा किताब दे पबारद हक द मुहारिबीन के आ मुहारिबीन सूख दी मिन अल कुफ्री वर्रिद्दा चा काफिर दी या मुर्तद दी वक़ौल अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू गोरा मौलाना साहिबा मंगा को किताबुल हुदूद सरा जदी रबत दगा खुलासा वेलेवा ज़का मुहद्दिसीन खुसूसन फतुल बारी चिदार बाब आखिर की नचोड़ जिक्र की तो किताबुल मुहारिबी किताबुल हुदूद सरा यो जिक्र कर दे और बेनुमा मुनासबत जाहिर दी जली मुनासबत थे अज़िना यल मुहारबतो अज़सरकतु यल मुहारबतो अश यानी शुर्ब मासियत थे वल मासियतु मुहारबतुन अगर अल्लाह सर जगर अदा मुहारिबीन जाए पर दगे किराल और दा मुहारिबीन सूख दी मुर्तद्दीन दी लगे संगत या हदीस न रवान द मसला या मुहारिबीन सूख दी बागीन द शरीयत न दी जो शरीयत ने बगावत करे रहे जी लम यहसिम कम ज़ेन चवल्लास खुश करो आगा ज़ेबान ब्या दागिनो लगोले लेपार दिवीनी बंदोलो अवली न लगाओ तदी वंश मकसद को खत्मूल दी करना लेकिन पवीनी उसी में खत्मी और कैसे खत्मी है वरदाउस अशफाकात दक रिवात रवान दे ए बाब मुस्तकिल लम यहसिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहारिबीन मिन आली रिद्दती हत्ता अलकू माना दाग नो लगोले पैगंबर से प ला सुनो द मुहारिबीनो द मुर्तदीनो ना तरदी चाहिए मरशला हाँ उस गोल दी हदीस की दा टूल खबरी अगर हदीस ना चकम के रागिल लकल्ला से कर दे दिल पर बाब राजी दागे बिन दिल गोले नो बाब राजी उबे वाला निजी वर करी जागिल पारा उस पर बाब लम यतुक अल मुर्तदून अल मुहारबून हत्ता मातू उबे वरना करे शुदे मुर्तदता मुर्तदीन मुहारिबीन ता तरदी के पतन दबानी मरशल मकसद मड़कूल दिन ब्यावलो फसला वर के हां कानू फी सोफती पर सोफा क्यों फटल मदीना तो फकालू या रसूलल्लाह आप गिना रिस्लन पे पकार दी फ़क़तल राय वस्ताक़ु ज़ौदा फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सरीख़ु यो आवाज से उनके ठीक हुआ बबासा अत्तलब फी आसार हजरत उल तालिबीन यानी राविस्तुन की द्वीप से फमात रजल नार लानवा बरशवी रज इल्ला उतिया बिहिम मगर राविस्तु तरजुल ना पीजन कना लारज नो पखशवी फामर भी मसामीर हुक्म को पे खुनु कौमियत पूर की गर्म करशु फाका हालम पसरु की वलोलेशु वक़त यदीम अर्जुनुमा हसमहम सुम्मा उल्कू फिल हर्रा यस्तस्कुना फमा सुकू हत्ता मातू क़ाल अबू क़िलाबा सरकू व क़तलू हारबुल्लाह रसूलु बाब सम्मरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजुल मुहारिबीना आगा यो हदीस के टूलो देखिए उस तस्मीर रहा है करची मुहारिबीन दी जालिमान द पैगंबर राई सस्तुरगु की सुकुना मंडलो मुस्ला करे हो न पूर्वान से सुकुना गर्म शो दी पस्तुर के मंडले शो जी
اے ګوره ګناهونه ذکر کړي ابو القلاب دا یو قوم سرقو چغلا کړي وا وقتلوا قتلم کړو وکفروا بعد ایمان مرتد شومو وحارب الله ورسول چلو باب دې په بیان د فضیلت د هغه چا چې ګناهونه نه کوي او ګناهونه پریږدي سره د وسما او په دې حدیث کې هغه د وو کسانو ذکر دي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صابت يذلهم الله يوم كان في ذله يوم لا ذل الا ذله امام ادم وشاب نشا في عباده الله ورجل ذكر الله في خلائق ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجل تحاب في الله ورجل ذاته منصب وجمال الى نفسها قال اني اخاف الله ورجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ما شاء الله. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمرو بن علي الطاهر وحدثنا خليفه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو حاتم عن خالد بن سعد بن السعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي از توکل اعتماد تو ایمان بکے من توکل لي هغه څوک چې ذمہواری ورا کی مال را توکل لي حواله کی ماتا ذمہواری او پاک دامنی ما بین رجله دغه سیز چې دوه کو په منځ کې دي لکه نفس کې لګوتا وما بین الله یې هغه شی چې دوه اډو کو په منځ کې دي د دوه جام په منځ کې حاصل دي جبرا نو توکلت له بالجنه زبا ذمہواری ورکم دی له جنت جی باب دې په بیان د ګناه د بدکارو د زنا سزا او دا مخکې ته حدیث ویل ها وبه قال حدثنا داوود بن الشبيب قال حدثنا عمار بن قتادة قال اخبرنا انس قال احدثه يحدث حديثا لا يحدثه احد بعضهم سمعت بعضي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه واما قال من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امراه من غير واحده. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال اخبرنا الصادق فزيد بن غزوان عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يزني السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. قال إكرمة قال قلت لابن عباس كيف يبدأ الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليها هكذا وشبك بين أصابعه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. اذكر والتوبة معروضة معنی یاد کړه والتوبة معروضة یو معنی او توبه پیش کړه شوی دا دې ته پس دینا خو د عاشی چې کومه توجیه ډیر مزدار والتوبة معروضة اے دروازه د توبې دې د پاره برته کړې شوی دا معنا توبه قبل دن کې د مسلمان دی. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور وسليمان عن ابي وائل عن ابي معيط عن عبد الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال انت جاهل لله ندا وهو خلقك ثم قلت اصوم اي قال انت فلا ولدك ان يطعم ما کچ ته بچي وینه چې تاسو به دسترخوان یو ځای روټه وخوري. قلت ثم اي قال ان تزاني بحليله جارك. قال يا وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن ابي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله قال عمر فذكرت لعبد الرحمن قال عمرو بن دينار فذكرت لعبد الرحمن بن مهدي. حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن ابي وائل عن ابي معيط قال دعوه ګور توجه لک صبر وکړه دا سفیان نه دا سفیان خو غور سره ګوره سفیان روایت کې د واصل روایت کې د ابي وائل نه ډایرکټ د عبد الله نه ٹھیک شو د وائل او د عبد الله بن مسعود په منځ کې په سند اول کې واسطه نشته ده. بیا په دیم روایت کې وایي سفیان الاعمش ومنصور وواصل عن ابي وائل عن ابي ميسره د وائل او د عبد الله بن مسعود په منځ کې واسطه د ابي ميسره شته. نو قال دی وی عمرو بن دینار داهو
پرېږي د سفیان هغه روایت چې د ابي وائل او د عبد الله ابن مسعود په منځ کې د ابي میسره واسطه نیوي کوم روایت کې چې د وائل او د ابن مسعود په منځ کې ابي میسره واسطه نشته نو دا هغه سند پرېږي دا منقطع دی او چې کوم کې ابي میسره ذکر دی دا سند اولاد دی توشوي جی باب رجم المحسن باب دې په بیان د رجم د واده کړي شوی سړی یا د خزه ګوره مسله دا ده چې زناکار زنا وکي او دې ناواده وي داغي د پارسل دوری دي دغه ججز به ډیر مجبورې نو سزا یې کم ده او چې کله زنا وکي بدکاری واده کړي نو داغي د پار سزا رجم دی ځکه چې د دې لپاره خو مخل د قضا شهوت وو نازي لاس کې نیولې وګرځیدا نو دغه لپاره سزا ده چې بس داسې وکا چې د سپي سزا ولا ورکا ٹھیک شو بعض حضرات وایي کنا ملحدین چې دا انسان څومره لوی قیمت ته او ته په 100 روپے غوسه او تا چې کوم دې کنا دا ظلم دی نو دغه یو عالم جواب لیکل چې الیمین امینه فاذا خانت خیر لاس ضمانتدار دې د لکونو دي اړو قیمت نشته خو چې خیانت وکړ نسبک شو بل مسله د رجم دا انسان له رجم سزا ورکول بالکل غیر مناسب دي خو موږ سزا چې ورکو انسان نه ورکو دا سپید خو په صورت انسان کې ده ځکه د بل کور ته اوریدل د پیشوګانو کاری د پیش نرغوټ ورته پښتو کوي نرغوټي چې د بل دیوال نه اوړي د بل په کور کې کار د سپیوي چې کله یو کور ته دن کیو کله بل کور ته دن کی کله یو شکینه ټوکړه تخته کله بل شکرینه ټوکړه تختی دا کار د سپی دی ٹھیک شو نو دې چې کله یو کور ته کله بل کور ته داینا ټوکړه نه کټوي دایي جوټا کولا دا خو سپیشل نو د سپی صدا خو بدلږي چې بس میدان ته وخته ویلا انسان نه دی کله انسان وې د موږ به انسان صدا ورکولا دغه صورت ته انسان دی او کار وسري د کلام دی ایسا جواب ورکړ دی جی قال حسن من زنا بيختي حده حد الزنا هر هغه سره چې خور سره بدکاریو کی دای زنا چې دی باز الله د زنا او حد دی که چره دې ناواز کړو نو سل دوری دي که واده کړو نو ختم رجمتها بسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی صاحب چې کله دا زنانه رجم کړه بعض علماء چاول والا سل درو صدا ور کړه هغه نه پس ته رجم کړه چا ورته دا دوانه کار جو کړل رجمتها بسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي روایت توجه ہے یو روایت کې دی حد می ورکړ دې په قران او رجم ورکړ په سنت پیغمبر سے دی لیکن دا خو دغه خپل اجتهاد او واده کړل فقط سری رجم دی وهل دی دوری نه چې څل دوری به وای بیا نه پس وای بس ګور عبد الله ابن ابي اوفا نو تاسو حال رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا پیغمبر صاحب سوګ رجم کړو قال نام او قلت ما قبل سوره نور او بعدو سوره نور د نزول نامخ کیو یا سوره نور د نزول نرستو بلا ادي ما تدا پته نشته حاصل سشه زګه چې سوره نور کې راځي فجذو 80 استغفر 100 جلدا ازاد وزن فجذو کله واجب 100 جلدا نو اوس کې ته دین مخ کیوي د بیا خو فقط جلد دی او کې دین نرستو د سوره مائده نازل شوه وکيف يحكمونكم انتم تورات فيها حکم الله هغه حکم الله رجم دی بیا د سورته نور نه پسته د سورته نور نه پسته شنو مایده خرستو ده د سورته نور کو 4 یا 5 کې نازل شوی دی نو معنی دا و چې د سورته نور نه پسته ده چې د حد نه پسته رجم راغله دی لہذا رجم حد شرعي دی څه زمانه کې یو کاسو ججو هغه ویل چې دا رجم چې نو دا حد شرعي نه دی
دا انتهایی ظالمانه دی. د دې ونځ کې د انسان بیز دا تقی عثماني سے او رساله واقع کې راغلو تقریبا دا عثمیر دي خود سرن زیات روایت په دې جمع کړو چې کوم کې لفظ رجم راغل دی. نو تاسو مسلم بویل جلد ثانی صفحه 65 پای کوم درجم ذکر دی. हम صفحه 1008 और 1009 انشاءالله اوس موږ وایو د خیر سره او تاسو دې روانه کنه ها تیز ته وایي چې تعلق په جيب باندې لګي نو علاوه کتاب خلاصي کې نه خلاصي چلو قد زنا فشهد نفسه دی په خپل اقرار او کپزان اربع شهادات فامر بی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرجما وکانه قد احسن او دا سوق ماجد اسلمی رضی الله تعالی عنہ باب لا يرجم المجنون والمجنونه قران یو مجنون سړی وی یا مجنونه خزوا او اغینه بدکاری شو نسبکو علماء کرام فرمایي چې چری دا مجنونیت د زنا نه مخ کیو د بیا خو سزا نشته ده مجنون دی رفع القلم عن ثلاث لہذا پوښتنه چې صحیح کړی بس کړی به نو او کی چره د زنا او نه پستا د مجنون شوی دی او ان د زنا په وخت په زمانه د زنا د زی شعور او زی عقل ته بیا سزا ورکو چې واده کړو نو رجم د کینو بیا کوم مسله را وقال علی عمر علی سے عمر ته اما علمتا تنه خبر ان القلم رفع المجنون حتى يفيق چې په هوش کې شي وان السبيد باشمنا حتى يدرك جبالك شي وان النائم دودنا حتى استيقظ سويق شي وبه قال حدثنا يحيى بن مبين قال حدثنا الله بن عبد الله بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب عن ابي هريره قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله دقه سړی د چراغ جمعه ته आवाज وکړ جی حردد علی 4 مرات دې سلور زلوي او حضرت به هر سلور زبارت کو فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي جنون قال لا قال فهل احسنت واذ ذکر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمه راجمینو کې یو کزوما او موږ بالمصلا د جنازګاه ته نږدې هر کله چې دې مجبوره کو غټو ازلقد معنا غټو مجبوره کا حربت تقیدن فدرکنا بالحر مکی او بل کسراغ اجازه غدو خډو کېو جامع نو فرجمنا باب للاهل الحجر بدکار لریس نه ملاوي سوا د غټه نه حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عن ابي شهاب عمرو وتانا قالت اقتسم سعد وابن زمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد بلزم الولد للفراش واحتاج به منه يا سعودته وزاد لنا حذيفة عن الله وللآخر الحجر وفي قال حدثنا آدم حدثنا الشعبة حدثنا محمد بن زياد قال حسبي أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآخر الحجر باب الرجم بالبلاط باب دې په بیان د رجم په مقام د بلاد کې دا بلاد چې کوم دی د مدینه منورې سره مجنبي سره یو ځای دی کارجن ازمکا هغه ته بلاد ویل کیږي د مسجد نبی دروازې سره او بلاد غټو ته الته کې داس قسم غټي بوي او الته کې ماعز اسلامي لا سزا ورکړی شو وا وإذا حدث محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قال أحدث نبی علیہ السلام څخه راويسته یو يهودي یو يهودنا قد احدثا جميعا چې دواړو بدکاری کړي وا وقالو هغه ته فیصله وکړه نبی علیہ السلام ورته ما تجدونا فی کتابکم استاد په کتاب کې څه حکم دی هغه ان اخبارنا احدثو زموږ اخبار دا علما چې بیانې تحمیم الوجه یعنی تحمیم الوجه مخ ترول والتجبیه اور یو بلتا الټه کېنول تجبیه پیژنې کنه الټه کېنول کوټ والا چې په خور طرف ته دینو تاسو ته بورډ لګي دلې ته کتلې ته ازاهیل ته سره مخ دینو التا بوټونه لګېدلې هغه کې دا پلاټونو خرڅون کو فوټوان دي کتري چاته دوه کسان یو بل ته شاکړي
تاسو کتلی کې نه کتلی غټ دې کمرې مله پټوان دي دوه کسان یو خپل بنگلو داس اشاره کوي نو بل دوړ کونی جنگولي ده تا کتلی ها دقه ده بس دا حدیث دقه ده ها خوشی کنه وتجبیته انمانا دا به کینول خدا الکو جنای اپ خربانه وکیونو مخونه بل تور کړ او کوناټی به یو ذکر ایو چې کوم دنو مخ به دی خو بل مخ به دی خو تا خیال دی ورته کنه او هغه دا تماشا وکړي خاطی خوروان دي یو ځاني مخ به دی خو د مزي مخ به دی خو او مخونه به تور او خلق رسوي دي بار به داسې کو قال عبد الله بن سلام وی ادهم یا رسول الله بالتورات وی دوی غلط وی راو بر دوی لره په فیصله د تورات فوتیا بیا د تورات راوړې شو فوضع احدهم يد ولا ترجم نو دې کې یو يهودي لاس کې خود پات ترجم وجعل يقرأ ما قبل وما بعد आगे पीछे पढ़ रहा था فقالوا ابن السلام عبد الله ابن السلام ارفع يدك سر لا سے پورته کا فزا ترجمه تات يدي ابن روایت کې راځي تلو هو امر بما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرجما قال ابن عمر فرجما عند البلاد فريت اليهوديه اجنا عليها چغه يهودي ځاني مې وکړه نو اجنا عليها معنا نذكر شو په دې خبره باندې یعنی ډېر و مینا ونه یا چې زدي وایو چې خدای دې بچي ها باب الرجم بالمصلى یعنی زید رجم چې دی هغه مصلا معنا هغه د جنازګاه جنازو زی اقروات شاب زرزر شو ها ان رجلا من اسلم قبيل راغي ها ادا ما يسيب حتى شهد الناس 4 مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون قال وحسنت قال نعم فامر به الخارج بالمصلى فلما بلغه الحجاره فرق ادرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه سئل ابو عبد الله صلى الله عليه يصرخ قال رواه معمر فقيل له رواه غير معمر قال لا مطلب داو چې جنازه شوی دا کنده شوی نو بعض روایتو کې راځي صلی علیه او بعض روایتونو کې راځي لا مز نه ده شوی نو بعض علماو چې په مرجوم زانی باندې زنانی دغه جنازه نشته ده جمهور امت چې جنازه شته کوم حدیث کې راځي صلی علیه په اختلاف نشته ده او کوم ذکر راځي لم یصل معنا فوری جنازه نو شوی اقا وقت نو شوی لا سنبالون وقتل کنا اگه نه پس په جنازه کې دا باو من اثر من دون حد واخبر الامام فلا عقوبه عليه بعد توبه بس ګورا هر کله فارش ذکر دا ګناون نه چې باغی باندې حدو زنا غلا وغیرہ او شرب اوس او ګناون دي چې په حد نشته ده لکه چک چونډه وغیرہ شو من اصاب ذمن دون الحد هرغه چا چې ګناو کوي او د داسې ګناه چې هغه د حد مقام نه کتو ٹھیک شو نو سبا کوي واخبر الامام او خبر کړي چې په دې باندې امام فلا عقوبت علی عبادت توبه نو پس توبه نه په دې سزا نشته ده کله اذا جاء مستفتيا کله چې تپوس راشي وقال تعالی لم يعاقب النبي صلی الله علیه وسلم سره راغه تپوس له حضرت السزا حالانکه ګناه کړو پر پټکی روزه کې کنا څنګه تړلی لیکن حضرت اتی سناري ٹھیک شو وقال ابن جرير لم يعاقب الذي جامع في رمضان حضرت سزا نور کړه چاله چې جمعه پر رمضان کړو ولم يعاقب عمر صاحب الزبي صاحب الزبي چې کوم هغه روټه کړلې والا رمضان کې یعنی بدکاری کړه وفي عن عثمان عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم دا مجرمان دي چې د حد نه کته ګناونه کړی دي وګوره حضرت عمر چې اکم سړي چې اوسه وجلې او حالت احرام کې حضرت عمر ورته چې دا تعالی سزا نشته ده نور خو سزا وکنه جنایت لیکن نور سزا سجه بدنی نه وا وقال ليس
القاسم عن محمد بن جعفر الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقت قال ممن ذاك قال وقال بامرأتي في رمضان فقال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس واتى انسان يسوق امارا وما هو طعام فقال عبد الرحمن لا ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين المحترق فقال ها انا ذا قال خذها فتصدق بي قال لا احوج مني مال اهلي طعام ما بكر روټي نشته قال فكلهم باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يصبر عليه باب دې په بیان دي خبرې اذا اقر یو سره اقرار په حدو کې او دې بیان د ګناه اونکی آیا امام پاغي پردا چول شي او کنا اوس ګورم علماء کرام منګه وخت ویل دي چې چېر بادشاہ رسیدونه مخ کې چا په ستر کړی وی نو بیا خو شفارس نشته ده خو چې بادشاہ ته خبر اورسیدا غوان په موجود وو بیا به بادشاہ په انفاذ د حکم کې لیت لال نه کوي جی وفي قراءة حدثنا القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبت حدا فاقم علي ولم يساله عنه قال وحضرت الصلاه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قام اليه الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله في كتاب الله قال ليس قد صليت معنا ان الله قد غفر لك ذنبك يا حدك خدا هغه حد نه ادنا حد چې چک چونډه دا وغیرہ باب هل يقوم الامام للمقر لعلك لمست او غمزت ګورا دا یو مسأله ده چال حدود تندر به شبهات ته یو سره کې راشي او تامخ کې د جرم اقرار وکي نو بادشاہ له پکار دي چې دا مجرم دی اقرار نه واړي تر معلوم شریعت خامخدان چې سره وجنه بس ارجم کوي لاسونه ته کټ کوي تا خیال نه اوس یو سره راغې ورته چې ما خو بدکاری کړې ده یمانه غاسه لیونه دماغ کار نه کی ها وای نه چې مان داسې کار شي مړه سي چک چونډې بلی کړي نه یاره مانه داسې نه بده ولا راځي په نه شو کنه نو خیر چې سو پوری چې دې داسې نه کړي چې په لکه سلای چې پر رجلومه کې وردن نشي نو چې داسې اقرار نه کړي نو سزا ول نشته دی قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال قال بن حكيم عن كلمه عن ابن عباس قال لما اتى معاذ بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت عذب الكركري چونډه به لګولي کتلې به یا رسول الله قال انکتها ٹھیک شو ما یو کیسټ اوریدل یو بزرګ عالم انکتها هغه وی او لا یکنی ٹھیک شو کنه یعنی کنایه نه کولا انکتا ٹھیک شو کنه لکه په بل انداز کې چې تا د ګیډي کوته ورته نه کړی و وښه کنه هغه قال انا فانت ذلك امر برجل باب سؤال الامام المقر هل احسنت سوال الامام سوال کول د امام د مقرنا هل احسنت یا احسنت وعده دې کړی او کنه دې کړی چلو شابه قال عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ان ابا هريره قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني زنيت يريد نفسه فعارض فتنحى لشق وجهه بل طرفت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني زنيت فعارض عنه فجاء الشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض عنه یعنی هر طرف ته مخ باړو پیغمبر سے دی ورته مخ کې کېده قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخزنت قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فرجموه قال ابن شهاب أخبرني عن سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أزلقته حجارته جمزه حتى أدركناه بالحرة فرجمناه بالاعتراف بالزنا یعنی جامزه په باندې منډه ول دغه ټیپ تفتیدوش ادرکنا بالحرت فرجمنا جی فشاب شاب شاب شاب
قال أخبرني عبيد الله حفظنا من في الزهري دخل الزهرينا قال أخبرني عبيد الله سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدنا إلا أنشدك قسم دل دركوما إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصموه مقابل فاز وكان أفقه من ودين دير خياره وإقضي بيننا بكتاب الله اتا حدیث تامخ کلمات پریدا قال ان ابني كان سبنا لهذا فزنا بامراتي فافتديت من بمئات شاة وخادم ثم سألت رجل من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله 100 شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغض يا أنس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم فقال أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكتها یعنی دا خبره چې مخکې مليان وی چې تابوزي رجم دی بعض روایتو کې ذکر دی بعض کې نه قال عمر لقد خشيت ان يطول بنا زمان ډیر زمانه براشي بخلقو حتى يقول قائل یو بېمان به وي چې لا نجد رجم فی کتاب الله چې قران کې درجه مسره نشته فیذلوا بترک فریضه داخله به گمران چې په پر حدود فریضه د اسلام انزل الله تعالی علیه ګل لکه سوی خلک رجم نشته کنه الا خبردار و ان رجم حق علی من زنا حق رجم چره دا حق دې ثابت ته پدکار باندې وقت احسنا اذا قامت البینه او کان الحبل چکل گوا موجود وي او کانت الحبل یا خذ حامل شی د بدکارنا او الاعتراف یادی خپل اعتراف کړی قال سفیان قضا حافظ تو دقه سما یاد کړی استادانو نا الا وقد رجم خبردار قد رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا بعده